Туған жерің идел буе, her тілінің бар туған елі. Туған жерің кібік назлы, жырдай мұңлы татар тілі. Ақ алъяпқыш бейлеселер, үзіліп тұра қызлар белі. Қызлар кібік шат шырайлы, ашық yüzлі татар тілі. Халқың кібік ұңғанда сен, қызметте сен күн өтіні, ир егітлердей дәртлі, ғайретлі сен татар тілі. Ассаларда, кисселерде өлмедің, қалдың тірі. Шуқындырған шағында да шуқынмадың татар тілі. Яндың да сен, тұңдың да сен. Не ішлетмеді язмыш сені. Dünyada көп нәрсе көрдің, ей мұқаддәс Тұқай тілі. Түрмелерге де яптылар, Жәлил білен бірге сені. Түрмелерде де келмішек болмадың сен татар тілі. Zindanlarını yarıp çıktın, yalkınlanıp çıktın kiri. Hatta faşist girmeni tartalmadı onda seni. Ey sin, batır, tatar dili.
Hayırlı gün, hürmetli Marat Butafoğlu, kadirli yazışçılarımız, muhterem konkurs dinleyicilerim. Tantanalı şarabı kurunikli şairimiz Nacer Necmi'nin Tatar Tili şiirinden başlap videomuz ışıraklı bugün. 21 fevral, dünya gündeminde Tuğan Dil Günü olarak belirlendiler. Bugün zalda Tataristan Respublikası Devlet Sovetı Reisi orunbasarı, Tataristan Respublikası Prezidenti karşısında Tatar Tilini saklao hem üstürü meseleleri komisiyası reisi Marat Butafoğlu bilen Tatar yazışçılarının uçraşuğu, birge o'tiruvi ayrıca simbolik ma'noga ega. Naqmina qalam ahillari, shoirlar, yozuvchilar, tuğan til sohasida turuvchilar, ona kelajak o'g'illarga topshiruvda muhim ish boshqaruvchilar. Tilimizni öğrenmeye başlagan günden başlap biz bite başlayışabız. Bizning bir millet bulup duralımız, tilimizni saklayalımızga beylidir. Tilimizni saklayalsak bir millet bulup duralımız. Eğer tilimizni saklay almasak, milletimizden mahrum oluruz deyip yazgan siyasetçi, hukukçu Sadri Mahsuni. 2020 yılının 6 iyulünde Tataristan Respublikası Prezidenti karşısındağı Tatar tilini saklav hem üstürü meseleleri komisiyası uyuşu naqmine şu maksatlarını, ona tilimizni saklavını, üstürünü, Tatar tilinin oralaşu dairesini kengeytini, Tatar muhitin orttırını, ahır şekilde milletimizni yaşatını ko'zda tutar. Komissiya tarafından Tatar tilindagi adabiy asarlar konkursi uyushtirildi. Shusha ishchanlikdagi yo'nalishlardan bir tarmog'i. Tatar tilini saqlav ham o'stiruv, Tatar adabiyotini yangi asarlar bilan boyituv, Tatar yozuvchilarini ijod etuvga qiziqsindiruv, Tatar tilida adabiy asarlar ijod etuvchi yangi avtorlarni barlov maqsadlarini qo'ygan yorish yozuvchilarimiz orasidagina tugul, keng jamoatchilikda da zo'r qiziqsin uyatdi. Eng suyundirgani shul, xalqimiz ijod bilan yashay, konkursda 1470 ishning keluvida ana shul haqda söyleydi. Konkurs barışının tafsillar söyleşir aldığından tantanamızga yer üstüp, Tataristan'ın ot kazangan artisti Ilüse Hujina başkanında bir jeri tınlap edik. Min Qozonda qalam deb ataladi.
Edip ve galimleri bulmadan kavim bəxitsiz. Meşhur kimselerin unutkan halk kışsız, edebiyatı bulmagan millet, ruhsız deyip yazıp kaldırgan körünekli din eşriflisi tarihçi edip Rizettin Fəxriddin. 2020 yılının oktyabrından 2021 yılının 1 dekabrına kadar eserler kabul edildi. Hem nihayet jingüçiler bilgilendi. Onlar bugün zalda oturalar, eydeniz hele, alkışlap alıyken yüzümüzde. Məğlub bolğança konkurs 10 nominasiya boyunca ötkərildi. Onlar tübəndegiler. Roman, povest, hikaye, poema, şiir, povest üsmirler edebiyatı, hikaye üsmirler edebiyatı, şiir üsmirler edebiyatı, hikaye balalar edebiyatı, şiir balalar edebiyatı. Әлеге конкурсның үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Әдәбиятыбызның торышы нинди кимәлдә? Шушы сорауларга җавап табу өчен сүзне Әдәби әсәрләр конкурсының жюри рәисе, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Аркаил Зәйдуллага сүз бирәбез. Değerli gen, milletveşler, hayırlı gün. Marat Tavay, Marat Tıfılı, Bayrat, Renatoğlu, hem kollegalar, konaklar, kalemdeşler. Bugün beyrem. Şundan da bu konkurs, bu elbette küp hizmet sırası da ana yumvaklav, börekler tapşırılır. Şundan da beyrem hem bizden edebiyatta zor bir vakıda diye bölümü. Bilgili edebi yarışlar indi o muhakkak der buldu. Elimin bala çağında o Sovet çırı yalkında yıl sayın şatkı diyen konkurs öteydi bağlar için. Yeşil inçlerde şulay hikayeler konkursları dil bulup durdu. Ondan sonra Yazıcılar Birliği daimi konkurslar ötkerdi. Bir gerek de Avul Kucalığı Ministerliği bilen birge siz indi anlıyorsunuzlar bu çağında Avul Kucalığı Ministerliği'nin Marat Ötüfü yetekliydi. Hem şu
Президентimiz huzurundagi Tatar tilini saqlao ham üstürü meselelari bo'yicha komissiya chiqqach, aning birinchilardan bo'lgan taqdimi, inisiativasi adabiy asarlarga yorish o'tkazish turida bo'ldi. Chunki Murat Abay Tatar edebiyatını bile yarata, yaştan okuyup işken, yaştan okuyup işmesen, anasını bilen kirmese, elbette bu kıyınrak edebiyatını anlauda, medeniyatını anlauda. Lakin mümkün değil. Şuna göre biz Murat Abay'a dağımı tapkı rahmet etsek, o urumla bulur diye buyurun. Mınday masraflı konkursu, mınday masraflı yarışının beyginin әлі uzganı yok idi. Dürüst türlü janrlar boyunca men aytып өткенімше болып тұрды, lakin мына шушы 10 номинацияда, мында драматургиядан қалап, bütün жанрларда кірді, hem bir көп әсерлер келді, айтып өттілер енді, 1470 әсер. Bu elbette bizning edebiyatının, bizning yazıcılarının potansiyeli turunda söyleyip, demek әлі bizde tarif etmegen, biz zarlarına yaratırız elbette. Lakin menimce zarlarına gerektirir. Çünkü yuvaltılar da köp buldu, şu milli mektepler meselesinde de, hem menanın geografisi de asıl da elbette Tataristan hem Başkırtistan hem yakın tiredeki bizning Tatarlar toplanıp yaşaytırgan tebeklerden kildi. Anda eli Tatar ruhu var. Demek menimce milli mektebimiz olsa bizim milli edebiyatımız olacak. Bunlar turdan turu beylengen. Şuna göre bizge elbette en birinci şiratta milli mektebini sistemasını, milli megarif sistemasını tırgızırga gerek. O bizning sistemasının var. Hem gelecekte olabilirse, o bir dünya kulasa, eğlenceler basa degen bir mişarabızı. Şuna göre elbette bizim tip iktibar şu yönelişler orada iş. Etkençe mektebi var iken onun edebiyatı bulacak. Hem eserler getirgende hiç gitilmegen mine biz konkretna açkaç şak katıp, gacetlenip algan momentlar buldu. Mesela povest janrında birinci orununu bizim Ulpat yazıcılarına da uzup Naile Harisova degen avtorumuz layık buldu birinci orunga. Bu bizim için bacabırak buldu. Hatta başta birazdan akşamı şartlardık. Mine aşılıp tarattım da olmandadır. Onlar şiiriyet nominasyasında şiir nominasyasında birinci hem ikinci orunlarını hem poema nominasyasında büyük kişi bizim Lilia Gibadulina degen şairimiz. Bu şaire de getirip kuşmayız, şair de getirip kuşan. Çünkü cinslerge böyle gerek değil. Şairler bu şunlar da şuaydır. Lakin barabir indi o men şundan da mesela bizim ana hatun kız yazgan diye oylamadım onun şiirlerini. Lakin hissi, emosyonel göresin bizde ezgine tege genderlik yeri var indi o bizim de tege şep şiirler var sana Irat yazgan bilen yalgan hazır indi bu tezisini Lilia Gibadulina özünün eserleri bilen çitke tarif koydu. Bir kızağırak siledim dolayı kıtlı olsun, Allah verirse Ali Murat Abay'ımız isen bulganda bu konkursu algatavada devam ederiz. Rahmet. Eğer de milletini güçlü, büyük itip kuresin kilse, İngelik onun kışın tanı. Şu milletinin bolası bulduğum bilen gururlan. Bu sözler halkımızın görünükli ulu dramaturg, devlet hem cemiyet işletlisi Tufan Minnulin tarafından ekilgen. Eyde güzel dostlar, jür, mom, ki yaşa milletimiz bilen gururlanıp, hislenip alınganı. Sahnede Kazan Şehir Filarmoniyası'nın artisti Rüstem Nasibulin.
Каршы алабыз. Biz tanıtlar sünme sağlar, sünme sağlar tercihlerle. Biz tanıtlar yaptı yanar sesiler dilinde. Eski çalmalar, yukarı vurmalar, eski kalmalar, tıkman kumalar, eski bayraklar, tuttular malar, tuttular malar, hizmet beylemi, Türk'üstükte böyle ülkemiz, asırlarda yıllar ülkemiz, şınık kalmadır, kaybet yüksemiz, 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 yüksemiz. Biz tanıtlar sünme sağlar, sünme sağlar şiirlerde. Biz tanıtlar yaptı yanar sesiler dilinde. Bezdir bakşalar, şerşek ağdalar, yıkır gelişti. Bezdir bayraklar, hukka yanalar, Büyük üstünde böyle ülkemiz, asırlarda yolda ülkemiz. Şınık kalmadır kışlayımız, üstemiz, 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 üstemiz. Şınık kalmadır kışlayımız, üstemiz, üstemiz, üstemiz. Туган телне саклау бүгенге көндә кешелек экологиясын саклау дәрәҗәсендә тора. Тел кеше рухының формасы, эчтәлеге һәм аның яшәү шарты. Тел рухи экология булып чыга. Туган телдә 1000 еллар буена гореф-гадәтләр хәзинәсенең сүземтәсе, әдәп һәм әхлак кануннары 1000 еллар туктаусыз язылып торган тарихның хакыйкый эчтәлеге дип язган күренекле әдип Миргазиян булмас. Жюри әгъзалары әсәрләрнең әдәби эстетик кыйммәте һәм яңалыгына, тел сөйләм төзеклеге һәм матурлыгына, текстның заманчалыгына карап әсәрләргә бәя бирде. Жюри үз эшен намус белән башкарды. Ул кадәр күләмдәге әсәрләрне уку, һәркайсына рецензия язу зур көч таләп итә. Аларның һәркайсына да хезмәтләре өчен рәхмәт җиткерәбез. Әсәрләргә карата фикерләре белән уртаклашу өчен сәхнәгә проза әсәрләре буенча жюри әгъзасы, филология фәннәре докторы Әлфәт Мәхсүмҗан улы Закирҗанов, поэзия әсәрләре буенча жюри әгъзасы, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рәзил Исмәгыйль улы Вәлиев, балалар һәм үсмерләр әдәбияты әсәрләре буенча жюри әгъзасы, балалар язучысы, прозаик Алиш һәм Хөсни премияләре лауреаты Вакиф Вәкил улы Нуриев чакырыла. Hayırlı gün, kalemdaşlar, tuğanlar, dostlar, bugün şimdiden de bizim halkımız için umumen tuğan tillerini hürmet etken, ihtiram etken hem halk için büyük zor bayram. Tataristan bu yaktan tağında bakıtlara ki bizden tuğan tilimizni biz 2 mertebe yılına bayram eteriz. Biz halkara tuğan tiller günü 21 fevral hem 26 April'de Tokay gününde. Devlet Sovetinde 26 April'de tuğan günü İtik tip zakon proyekte təqdim etkəş qarşı kelişlər oldu. Bir bayram var betində UNESCO qabul etgan, şol jetməgan mediler.
Әйтәбез, безнең туган телне саклап калыр өчен, үстерер өчен ул закон кабул итсәң дә әле әз булачак. Чөнки безнең эшебез искиткеч күп дигәч, аны хупладылар һәм ул кабул ителде. Әмма ләкин закон, ул законны бер гамәлгә ашырырга кирәк. Аны катлаусыз закон кабул итү түгел, иң катлаулысы аны гамәлгә ашыру, аны аякка бастыру. Бу яктан караганда республикада инде шундый күп эшләр эшләнә. Мин рәхмәттән башлыйм сүземне. Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә Митим Шәриф Булышаймиев менә шушындый комиссия төргә кирәк дип тәкъдим белән чыкканнан соң аңа бик зур рәхмәт. Президентimiz Рөстәм Нургали улы Миңнехановны күтәреп алды, һәм раслады, һәм шуннан соң бу эшне безнең Марат Гытып улына тапшырды. Инде әйтеп үтте, Марат әфәнде безнең авыл хуҗалыгын инде һәр вакытта иң югары дәрәҗәдә алып барды. Россиядә безнең иң беренче урында идек. Хәзер инде Марат әфәнде безнең әдәбият, мәдәният хуҗалыгын алып бара. Авыл хуҗалыгында яңгыр булганда ул үзе әйтә иде, яңгыр булганда уңыш була, ул Аллаһ Тәгалә бирсен дип. Әмма ләкин әдәбиятта да шулай юк. Әдәбиятта да игътибар яңгыры кирәк, акча яңгыры кирәк. Шулар булмаса, безнең конкурсларыбыз булмаячак. Бу эшләрне ул шул хәтле оста итеп, мотор итеп алып бара. Аллаһ Тәгалә шуннан да аңа исәнлек, саулык, безнең белән эшләүгә түземлек бирсен. Миңа Рөстәм Галиуллин ике чемодан белән, ике тартма белән шигырьләр көлтәсе алып килгәч, мин аны кичкә күтәреп алып кайттым. Мин әйтәм, нигә риза булдым икән бу җиргә? Ул ничек укып чыгармын икән дип. 600-дән артык кешедән килгән әсәр. Бер төн укыйм, бер атна укыйм, бер ай укыйм, ике ай укып торып кына булмый. Башта кайфым бик төшкән иде, әмма ләкин мин аларны укыган саен 600 мәртәбә сөендем. Шуннан да әгәр шулай әдәбиятка, сәнгатькә гашыйк, туган телебезгә гашыйк, һәм аны хөрмәт иткән кешеләр шул хәтле күп икән, димәк, безнең милләтебезнең, туган телебезнең киләчәге бар дигән сүз. Билгеле әсәрләр арасында төрлесе бар, минем шикләнгән урыннарында булды, нишләп болай икән, нишләп тикелә икән бу дип. Аннары конкурсның шартына, мәсьәләләр шартларына да әзрәккә шикләрем булды. Мен әйтәм, мәктәптә бит башлангыч класс укучысы белән югары класста, югары сыйныфта укучы балаларны чагыштырмыйлар, аларны көрәштермиләр бергә дип. Көрәштә дә менә татар көрәшендә дә, милли көрәштә дә анда 60 килога хәтле бер төрле, 80 килогасын бер төрле үлчәү арткан саен алар аерым-аерым көрәшәләр. Монда безнең иң оста, инде аякка баскан безнең мәшһүр шагыйрьләребез белән укучы балаларны ярышуын бераз аңлап бетермәдем мин. Әмма ләкин анысының да бер үзенә күрә кызыклыгы бар. Ул балалар менә шулардан үрнәк алып, шулар белән ярыша, планканы югары куеп, бәлки шул дәрәҗәгә ирешәләр. Менә Әркәй әйтте бит, һич көтелмәгән кеше прозада беренче урынны алды. Мин укганда инде аңлап бардым, менә монысын әйтәм, укучы бала язган, монысын пенсионер язган, монысын укытучы язган, монысын табиба язган, һәм башкалар дип. Әмма ләкин менә тагын Әркәйнең исемен әйтәм инде, Лилиянең поэмаларын укыгач, мин моны инде Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның халык шагыйре язганнар дип уйладым. Һәм киләчәктә Лилиягә шундый бәхет насыйп булсын дип бүген теләктәләр. Шигырь язучыларыбыз бик күп, киләчәктә без аларга илһам телик, талант телик, инде Ходай Тәгалә биргән, аны үстерергә кирәк. Әмма ләкин туган телләр елы бер ел гына булып калмасын инде. Аны Марат Атаевич миңа караганда яхшырак була. Бу старт кына булсын иде. Ул менә шушы тәҗрибәне кулланып, менә быел, алдагы елларда да шушы һәр ел безнең туган телләр елы булсын иде. Һәм сезгә Марат Атаевич уңышлар телим, һәм безнең һәммәбезгә дә иҗат активлыгы телим. Hayırlı gün. Миңа проза жанрына караган хикая, повесть, романнар белән танышырга, шуларны укучыга бәяләргә туры килде. Беләсезме, әлеге әсәрләр белән танышу беренче чиратта ул чынлапта татар әдәбиятының барлыгын һәм бүгенге көндә уңышлы эшләп килүен күрсәтә дип таныйм мин. Шуның белән бергә билгеле сон һәм сыйфат, алар бер-берсе белән бик тыгыз бәйле. Олар бисә саны бар икән димәгәннән сыйфатына да ул йогынты ясаячак дигән өмет хисе дә күңелдә иде. Әлеге хикәя, повесть, роман минем өчен менә әдәби әсәрне бәяләгәндә һичшиксез аның беренче чиратта кызыклы булуы, үзенең тема мотивы белән сайлап алынган тормыш материалы белән мине җәлеп итүе һәм тотып торуы бик тә мөһим.
Инде китапның 20 укыганнан әсәрнең әле кирип китә алмыйча азапланасың икән, аңлашыла андый әсәр инде кызасыны уятмый. Шулай да беренче чиратта ул авторның, прозаикның тормыш яшәешнең асылын аңлап, төшенеп шуңа һәм фәлсәфи тирәнлектән миңа укучыга тәкъдим итүе. Мине күп төрле уй фикерләргә, уйлануларга алып килүе. Инде татар язмышына бәйле сурәтләнгән әлеге вакыйга күренешләрне галәм киңлегендә башка халыклар, башка милләт вәкилләре өчен кызыклы булырлык сюжетка төреп һәм сәнгати планда сурәтләүе мөһим иде. Сәнгатилек ул димәк нәкъ менә матур, әйбәт татар телендә. Шул вакытта инде үзебезнең классик традицияләребезне яклап һәм саклап, реалистик һәм романтик сурәтлекләр үзгә үрелеп барган һәм мине үзенең шушы дөньясында, әдәби әсәр дөньясында яшәтә алуы турында сүз алып барам. Нәкъ менә поэтик яктан караганда, сүз-сүрәт булу ягыннан караганда, мин уйлыйм, призлы урынны алган әсәрләребез әле киң укучыга килеп ирешкәннән соң да аларда уңай бәя алыр дигән өметтә калам. Билгеле әдәби әсәрләр арасында нәкъ менә татар язмышы, шул вакытта аның әхлакый, милли, фәлсәфи, социаль мәсьәлә проблемаларны күтәреп язу, аларны укучыга тәкъдим итү ягыннан мин игътибар итәргә тырыштым. Чөнки бу очракта әсәрнең чынлап та инде көнкүреш вакыйгалары белән чикләнеп калмыйча, укучы тамашачыны, бу очракта укучыны беренче чиратта үзенең эченә алып кирип, аны тормыш яшәеш фәлсәфәсенә төшендерүе, шул турыда уйландыруы нәкъ менә мөһим, зур киң таләпләрнең берсе иде. Билгеле инде әсәрләрнең әле һәм уңышлы яклары, һәм кайбер җитешсезлек, кимчелекләр турында әле коллегаларда яисә әсәрләр басылып чыкканнан соң алар турында фикер алышу булыр дип уйлыйм мин. Ләкин иң мөһиме нәкъ менә бу әсәрләрне безнең кулга килеп ирешүе, алар белән танышуыбыз, минем иманым камил, принципы урын алган, без әйбәт дип бәяләгән әсәрләр ул һәм татар укучысына, һәм тәрҗемә ителеп, башка милләт укучыларына да кызыклы булыр, татар дөньясын киңрәк танытуга хезмәт итәрләр дип уйлыйм. Рәхмәт. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Уңыш бәйрәменә җыелдык Марат Муталевич бүген. Уңыш бәйрәме. Язучыларыбыз саранча кебек ташландылар бу бәйгегә. Ул саранча бу чакта, алар безнең саранча, үзебезнең саранчалар. Инде менә бик үзем балалар әдәбияты һәм үсмерләр әдәбияты номинациясе буенча жюридә булырга һәм әсәрләр укырга туры килде. Бу жюридә тагын безнең Рәүл Рахмани, Рузилә Мөхәммәтова, Айсулу Алиева бар иде. Бик бәхәсле булды, урындарны билгеләү. Мәсәлән, бер генә мисал, анда ой зирәк көндәлеге дигән бер көндәлек килеп керде анда. Менә моның буенча әле озак кына бакса эштек, ул җиңеп чыкты ул, икенче урын алды. Көндәлек менә ул конкурс шартларына жанр буенча тукталып киләме, юкмы? Менә аның турында бәхәс эштек. Укыла, бик кызык укырга. Бүгенге көнгә вазгыятькә бала карашы, бала күзе, бала күңеле белән карау бар иде бу көндәлектә. Һәм ул без моны дөресрәк дип уйлыйм. Моңа бәхәсе булса да бу аның соңдан авторы билгеле булды. Булат Ибраһимов булып чыкты безнең яшь шагыйребез. Менә Швеция язучылары Сёник Ульсон белән Андрей Якобсонның Берта, 5-нче класс малае Берта көндәлеге дигән әсәре бар, китабы. Менә ул китап дөнья күләм танылу алды. Менә шу көндәлек. Ул рус теленә тәрҗемә ителде. Дөрес инде анда башында менә мондый сүзләр бар. Мин сезгә укып китим аны. Смерть тому, кто заглянет в этот дневник. Пусть он горит в адском огне во веки веков. Или хотя бы несколько минут его запомнил балалар чыгарган китаптан чыга. Менә нидер реклама бирә һәм чит илләр Европа менә шулай эшли балалар өчен, шулай язалар.
Bizga da ularga kerakdir bu masalada. Ko'ngilman konkurs desa, mana bu konkurs. Qo'zg'atib jibarish yozuvchilarni, ijod kuchlarini qo'zg'atib jibarish. Ularning xizmatini stimullashtirish bilan birga ularga da majbur etdi. Mana direktda bolalar qanday edebiyoti nominatsiyasida. Chunki bugun hali unda bugun nindi bolalar uchun yozgan asarlarni joyi kim bo'lar deydi. Nindi bo'lar deydi. Til, üslub, tuğan televizinin sağlamlığın biru meselesinde bakımda uyandırga mecbur etti bu konkurs. Her halde bu konkurs bunda o'zi de jengib chiqdi deb ayttirgan bo'lar. Mana shu ko'p biz sabah ko'p uylandik, ham ko'p ijod kuchlarini borladik, ham yong'oq kuchlar kelib chiqdi. Endi so'zimni aytib kelajakda da davomli bo'lsin. Tomchilar yo'qotolmay, tomchilar bizga yoz deb turadilar, yozimiz deb turadilar. Til xalqning aqlin, urf odatini, dunyoga qarashin, falsafasini, tarixini qisqasi bütün ko'ngil boylig'ini ming yillar bo'yina o'zine singdirib borib, bizning zamonlarga yetkazgan cheksiz qadrli xazina. Haligi yo'llar ko'rinakli adibimiz Umar Bashirovdan. Adabiy konkurs yordamida xalqimiz turmushina, milliy yashayishimizga munosabatli tatar adabiyotida ne qadar yangi asarlar bo'ldi. Jinguya yo'llagan asarlar Qozon otlari ham boshqa adabiy yoshlar, o'smirlar, bolalar jurnallarida, gazetalarda dunyo ko'rishar, radio oshab yomg'irayashar. Jüri egzalarına en yaxşı eserlerini bilgiler jingil bulmagandır. Premiyelerinin kulemi de soldu. İhtibar. Roman nominatsiyasında birinci o'rin 500 ming so'm, ikinci o'rin 400 ming so'm, uchinchi o'rin 300 ming so'm. Povest nominatsiyasında birinci o'rin 300 ming so'm, ikinci o'rin 200 ming so'm, uchinchi o'rin 150 ming so'm. Poema nominatsiyasında birinci o'rin 200 ming so'm, ikinci o'rin 150 ming so'm, uchinchi o'rin 100 ming so'm. Hikaye nominatsiyasında birinci o'rin 100 ming so'm, ikinci o'rin 75 ming so'm, uchinchi o'rin 50 ming so'm. Şiir nominatsiyasında birinci o'rin 40 ming so'm, ikinci o'rin 30 ming, uchinchi o'rin 20 ming so'm. Povest o'smirlar adabiyoti nominatsiyasında birinci o'rin 300 ming so'm, ikinci o'rin 200 ming so'm, uchinchi o'rin 150 ming so'm. Hikaye o'smirlar adabiyoti nominatsiyasında birinci o'rin 100 ming so'm, ikinci o'rin 75 ming, uchinchi o'rin 50 ming so'm. Şiir o'smirlar adabiyoti nominatsiyasında birinci o'rin 40 ming so'm, ikinci o'rin 30 ming so'm, uchinchi o'rin 20 ming so'm. Hikaye bolalar adabiyoti nominatsiyasında birinci o'rin 100 ming so'm, ikinci o'rin 75 ming, ham uchinchi o'rin 50 ming so'm. Şiir bolalar adabiyoti nominatsiyasında birinci o'rin 40 ming so'm, ikinci o'rin 30 ming so'm, uchinchi o'rin 20 ming so'm. Ma'lum bo'lgancha konkurs yopiq formada o'zdirilsa da, onun her adımı ochiq bo'ldi, her etabi to'g'rida ma'lumot keng jamoatchilikka yetkazib borildi. Şunun oydan pseudonimli konvertlarni ochuvda to'g'ri efirda uyushtirildi. Haligi ishni aktiv yoqtirgan matbuot choralarini ham xizmatkorlarına rahmatimizni yetkazamiz. Hozir esa sahnaga shoir Aliya G'ibadullini chaqiriq. Oldin aytib qo'yib, u bizning konkursda eng aktiv qatnashuvchi ham bir necha nominatsiyada jinguvchi deb topildi. Bu sizga o'zining ijodidan bir o'rnak taqdim etar. Alkışlar bilan podshohlik yo'llagan. Hayırlı günler, bayram bilan paylaşarızda. Şuşu ulu belgide qatnaşkan jinguvchilarni chin ko'ngildan qutlayım. Endi ko'rasin, o jinguvchilar orasida eng rahmatli kishi mendir. Şunlapta mana bu ulu şoraning uyushtiruvchilarına hem mertebeli qozilarına, jürilarına ixlasdan rahmetimni yetkazim. Hem sizin ihtibarga jüri saylagan bir şiir. Gün quyula uyshan terezlerge, gün urala bishib yopmasına. Tınmaz degen jırlar tına mirşak, sınmaz degen kuruş gamler sına. Tün koyura soğuş kozukların,
Tün ayıra uçlan yıldızlarını, tün tırnağın ötüp күнүгө кире үткөн вакыт сары. Күн сарыла тәрәз үрлегенә, күн сарыла ишек яңагына, бишек шелтәренә чуклар тезә, нарасыйлар баса аягына, тыпыр-тыпыр китә дөнья буйлап. Дөнья уйлы, буйдан буйга юллар, шул юлларга талир тәнгә чия без үстергән кызлар, безнең уллар, өр-яңадан тавы куба җирнең, шыр үзәген тырный тынгысызлык. Әйдә күңел, эндәшмичә торыйк. Көн җылысын тойык, җирне тынлыйк, сөйләшмичә торыйк. Азга гына иркен сулап куйсын таулар өне. Үткәннәрнең кайтавазы инсен, безнең сүзләр бик еракта инде. Мәңге яшим, мәңге сөям дигән, мәңге туям дигән җилләр тынын. Назларымда мең тибрәтәм дигән юлдашларның күңелләре кылын. Төн кайыра сагыш казыкларын, төн айыра янәш йолдызларына. Таң күзенә чык яшьләрен тезә, барын таба алмаган йолдыз зары. Көн сарыла, ишек яңагына, көн сарыла идән сайгагына. Җирдә юллар ята, шул юллардан гомер еллар барагына. Гомер эзләрендә көмеш чыклар, көн карасы, төн карасы тамган йолдыз зары, көн яктысы манган кырышганнар, әллә ниләр тагы. Ул эзләрне әле абайламас. Без үстергән уллар, безнең кызлар, аларны да көн яктысы сөяр. Аларны да төн карасы сынар. Казык йолдызларын кубып төшер. Тәрәзләрдән китәр көн яктысы. Сайгакларына, ишек яңакларын бишек бавып килә ихсанлысы, сарыласы килә хәтер булып, тере булып, җылы сагыш булып. Уянасы килә улларымның сулык йөрәгенә кунып. Уйласы килә кызым шигәр сөлгеләрнең бизәк өлгесенә. Алар җирдә яшәп өлгерсенгә, алар җирдә сөеп өлгерсенгә уланнарын тупырдатып мәңге калыр булып. Тәби китеп юлга җиткәннәрен карап калсалар да кайрылып, аерыласы килми көн күзеннән. Üzülәсе килми сагышлардан, йолдызлардан тамган көмеш чыклар безнең гомерләргә багышланган. Хәтер җебен сүтеп кичәремә, җылы сагыш салып кичләремә, курыш гамнәр кырып кичәремә, көн кагыла тәрәз чикләренә, көн ябыла бишек челтәренә. Muhterem cemaat, sizin iktibarga roman nominasyasında jеңүүчү дип табылган "Bir сәгатьтә ничә мизгил бар" әсәреннән бер үзек тәкъдим итәбез. Авторы Зөлфәт Хәким. Доктор Винфрид Мейер шундук пациентның фамилиясенә һәм каян килгәненә игътибар итте. Гарипов Хайдар, Россиядә, Казаннан. 1958 елда туган, әтисенең исеме ничек икән? Германиядә хастаханәләрдәге кәгазьләрдә, бланкларда гадәттә пациентның атасы исемен язмыйлар. Анализ нәтиҗәләрен ул игътибар белән карап чыкты. Диагноз түгел. Әфәрин Шредер. Аның диагнозларны бөтен нечкәлекләре белән куя алуы гаҗәпләндерми. Ул шәп доктор. Үз эшен яхшы белсә дә, киңәшләшә, чак кына хата китүдән дә саклана. Менә шунысы сокландыра һәм куандыра. Студент чагында ук аның тирән акыллы табиб булачагы күренеп тора иде инде. Аның белән көн буе сөйләшеп утырырга мөмкин. Туйдырдым, ялыктырмый. Укучысы булса да, Мейерның аңа әллә ничә тапкыр әйткәне бар. Мин синең белән әңгәмә корганда, укытучы булсам да, синең бик күп нәрсәләрне беләм. Синнән бик күп нәрсәләргә күзләрем ачыла. Менә шундый докторлар булганга, Германиядәге медицина алдынгылардан санала бит. Бу зур нәрсә. Җәй Германияны кочагына алган. Табигатьнең бу фасылында бөтен дөньяда җәй җиткәндер дип шикелле тоела башлый. Кеше шундый инде ул. Шатлык килсә, башка кешеләрдә шат булырга тиеш кебек була. Бәхетле чакта бөтен дөнья бәхетледер дип ышана. Әмма шунысы сәер. Кайгы килсә, кеше үзе генә бәхетсез, башкалар рәхәт чигәдер дип уйлый башлый. Винфрид кабинетның киң тәрәзәсеннән
тышта кайнаган җәйге хәятны күзәтеп, әтисен искә төшерде. Әтисе Ортвин Мейер җәй фасылын җаны тәне белән ярата иде. Һәм бу вакытта бөтенләй икенче кешегә әйләнә иде. Винфрид әтисенә охшаган һәм үзендә табигать баласы дип атый. Ул озакламый ял алачак. Bir ай буе урманда кайчандыр әтисе төзегән мәһабәт йортта цивилизациядән кутылып торачак. Тизрәк җитсен иде инде ул көндә. Авыр еллар туры килгән әтисенең яшьлегенә, сугыш үзегенә дә ни тора. Гарипов Хәйдәр, шул кеше микән? Казаннан бит, татар. Әтисе кайсы фронтларда сугышты икән? Винфрид ял көнне җиткәне түземсезлек белән көтте. Һәм шимбәнең як-якты иртәсендә Берлиннан үз машинасы белән Мülheim an der Ruhr шәһәренә юл алды. Машина йөртеп 550 км бару гәүдәле генә алҗыта, баш исә ял итә, бигрәк тә яхшы музыка яңгырап торганда. Мülheim, чирәк түбәләр, таш түшәлгән урамнар. Төньяк Вестфалия федераль җиренең Düsseldorf административ округында урнашкан бу шәһәрчек кулъязмаларда 1093 елда телгә алына. Хәзер монда 170 меңгә якын кеше яши, 90% алманнар, нигездә католиклар, протестантлар. Ярата ул мондый шәһәрчекләрне. Җыйнак шәһәрнең җанычлары күңеле киңрәк була. Мülheimда Казаннан килгән пациентны күрергә теләвен шалтыратып хәбәр иткәч, Ян Шредер ял булуга карамастан клиникага килеп сезне каршы алам дигән иде. Винфрид Мейер исә юк, ял ит, аның янына үзем генә кирип чыгам дип кырт кисте. Профессор Винфрид Мейерны Германиядә белмәгән берәр медик бар микән? Юктыр мөгаен. Аның даны ил чикләреннән чыгып Европага, аннан океан артына кадәр таралган иде. Клиниканың 8нче катында аны күргәч, бөтен медперсонал каушады. Ә инде 801нче палатада ятучы Гарипов фамилияле пациент белән кызыксынгач, бигрәк тә аптырашта калды. Хәйдәрнең караватта утырып, телефон аша интернетта казынган чагы иде. Ишекне киереп ачу белән сәламләп Винфрид Мейер палата түренә узды һәм өстәл янындагы урындыкка утырды. Минем исемем Винфрид Мейер диде ул, Хәйдәрне җентекләп күзәтеп. Мин Шарите клиникасыннан профессор. Монда минем дустым доктор приват доцент Ян Шредер эшли. Ул миңа сезнең анализларны җибәргән иде һәм минем сезне күрәсем килде. Хәлем мөшкил мәллә, диде Хәйдәр бөтен дөньяга танылган Шарите профессорның килүеннән шымраеп. Юк, киресенчә прогноз яхшы, диде профессор. Мин кайвакыт Ян Шредер дәвалый торган пациентлар белән очрашам. Ул миңа сезнең турында сөйләде. Сезне бик зыялы, акыллы кеше, галим диде. Сез Казаннан икән? Әйе. Сез татармы? Татар. Булай хәлегез ничек? Хәйдәр көлемсерәгән сыман итеп, мондый диагноз куелгач, хәлемне ничек дип әйтергә соң инде диде. Паникага урын булмаска тиеш, диде Винфрид Мейер. Ә химия алганнан соң хәзерге хәлегез табигый хәл. Шулай булырга тиеш инде кызганычка каршы. Мөгаен Шредер сезгә әйткәндер. Анализларыгыз нәтиҗәсеннән аңлашыла, сезне дәвалап була икәнне күрсәтә торган бик мөһим факторлар бар. Әйе, доктор Шредер шулай дигән иде. Профессор Мейер тагын нинди сорау бирә икән дигән сыман асты иренен тешләп торганнан соң, "Без аның белән гел элемтәдә", диде. Ул минем укышым гына түгел, якын дустым да. Үзара даими рәвештә киңәшләшеп торабыз. Сезгә монда уңайлымы? Палатадан канәгатьмисез? Хәйдәр Шарите профессорыннан үзенең диагнозы турында көтелмәгән яңалык ишетерме дип уйлаган иде. Аңа Винфрид Мейерның гади сорауларына җавап бирергә туры килде. Әйе, бик уңай, бик әйбәт палата, диде Хәйдәр. Профессор көтмәгәндә, "Сезнең әтиегезнең исеме кем?" дип сорады. "Самат." "Димәк, әтиегез Гарипов Самат", дип текәлеп карады Винфрид Мейер. "Әйе, Гарипов Самат 1968 елда вафат булды", дип күрсәтеп куйды Хәйдәр. "Миңа 10 яшь иде ул вакытта." Винфрид икенче бөтен дөнья сугышында катнашкан ул дип чак кына сорамый калды. Аннан башка да аның сораулары күп иде. Хәйдәр белән сөйләшәсе килде аның, әмма пациентның хәлсезлеген күреп бүгенгә җитеп торыр. Күрештек, таныштык, алда таба әле аралашырга мөмкин булыр дип, саубуллашырга кирәк тапты. Чыгып киткәнче лейкозның бик күп төрле икәнен, бер үк төрлеләренең дә әллә ниндиләре булган кыскача гына аңлатты. Үз тәҗрибәсеннән чыгып, төрле мисаллар да китерде. Дәвалап була учырны, диде ул. Хәзер инде мондый диагнозлар хөкем карары түгел. Кайберәүләр ремиссиядә 10-20 ел яшиләр. Яшәү сыйфаты сәламәт кешенекеннән һич тә дә аерылмый. Бездә бер шофер эшли. Аңа нәкъ сезнеке кебек диагноз куйганнар иде. Дәваладык, һәм менә 10 ел инде бернинди проблемасы юк. Хәзер аңа 70 яшь.
Әлбәттә, гел контрольдә тотарга, тикшерелеп торырга кирәк. Винфрид инде ишек катына җиткәч тә әле гадәти тынычландыра торган сүзләр әйтергә өлгерде. Мин бу тарафларга төрле эшләр белән еш киләм, хәзер инде тагын да ешрак килеп йөрермен диде. Диде ул чыгып китәр алдыннан. Анализларыгыз тиздән яхшырыр. Аннан соң тагын сөяк җиреген алырлар. Минем киләсе визитым мөгаен шуннан соң булыр. Хәйдәр һәрбер сүзгә ригая бирерлек хәлдә түгел иде. Шуңа күрә профессорның тагын да ешрак килеп йөрермен дигән сүзләрен игътибарсыз калдырды. Бүләкләүгә керешкәнче, тагын бер җыр тыңлап узыйк. Сәхнәдә Рөстәм Насыйбуллин. Ayvatıklar kinettiler günüm yaman sulasa Şanlara bulup gider Yıldırmış şırlasan Tügelinmezdi Tunda yetiler ceyla Tunda oynar, tunda gülür, tunda yamaz diyene Tunda oynar, tunda gülür, tunda yamaz diyene Hoş tellese gülgüsün Ol şeşekli güllüsün Şeşek düzlü yüzleriniz Vardır yana kümesin Tükenilmezdi Tunda yediler ceyla Tunda oynar, tunda gülür, tunda yamaz diyene Tunda oynar, tunda gülür, tunda yamaz diyene Tunda oynar, tunda gülür, tunda yamaz diyene gün elde emmezse Халкымның тәкъдир язмышы төрле дәверләрдә баш июдә, баш сөюдә, әрнүле ярасы да, бәхетле күз карасы да, чая матурлыгы да, аяусыз батырлыгы да ана телендә чагыла дип яза Татарстанның халык шагыйре Марсель Галиев. Бүгенге чараның иң дулкынландыргыч мизгелләре килеп җитте. Хәзер без әдәби әсәрләр конкурсының җиңүчеләрен котлауга күчәбез. Әдәби конкурс җиңүчеләрен котлар өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Гытыф улы Әхмәтовны чакырабыз. Рәхим итегез, Марат Гытыфович. Хәйдәр сезне дә монда күрсәк шат булырбыз. Әйдә чыксын әле. Монда бастыра кирәк. Басып торды ишек. Bundan çıkan bir yaz degan söz. Hayırlı gün qadrli dostlar. İxlas ko'ngildan barchalaringizni salomlayman. Endi albatta birinchidan mana xalqaro tug'an kunlar, tug'an tillar kuni bilan o'zingizni siz bitimda har barchamiz bizning tilimizning adabiy motorlig'ida, qonunlar izlomlig'ida, sog'inda eng birinchi shiratda turmushi bor. Siz bo'lganda, siz ijod etganda, ham u ijod xalqimiz ko'ngliga borib jetganda hech shaksiz bizning tilimizning kelishagina shigiriz yo'q. Endi bana bu zalda ularga to'tomchi tommaydi edi. Mening shashib urib yurgan vaqtlarda bo'lganim bor edi. Biz o'zimizcha yozuvchilarning azrak ko'ngilin avul turmushini, avul kishilar yozmishini, undagi yashagan turmush ulgusini shoqrigal degan hisob bilan o'zimizcha irili vaqtli konkurslar, belgilar o'tkazib yurgan edik. Shunga ko'ra undagi tadbirlarning birisida o'zimga da qatnashishga to'g'ri kelgani bilan hozir sizning bu tilga o'lchashga solib bo'ltirgan bu ishlaringiz to'g'risida hozir qo'lga tutib ishlarga to'g'ri kelishiga narsa to'g'rini bilmaysan bilan
Mana endi şuşa komissiya işqandan so'ng endi bu televiz yazmışına bo'lgan munosabatni ham bu bo'shliqni nechik to'ldirasizmi degan savollar bilan izlaganda albatta ko'ngilga birinchi sizning bizning respublikamizning yozuvchilar birligi ham onun bilan birlikda ijod etuvchi 300 dan ortiq bizning adiblarimiz, shoirlarimizning ularning mumkinligini to'liq ishga jigarga kerak degan fikrga keldik. Endi ham mana shu maqsad bilan haligi bayga borliqqa keldi. Endi kimlardir jinguvchi bo'la olmagan ekan, g'ayibli kishilar chiqish yasadılar, ularning ismlari berildi. Bu tantana tamomlangandan so'ng ularni yoqalaridan tutib bo'la Irqoyilga Yavuşak magazinde ol cevap bergan mümkün. Tuyukkasiz bo'lmaydi. Men o'zim de bugun ertaga e'tibor bilan qarayim. Men aytam bir kishi bir nominatsiyada hatto birinchi, ikkinchi o'rinlarni olgan ekan bunda. Bir kishi turli nominatsiyalarga, turli ismdagi pseudonimlar bilan qatnashib jinguvchi bo'lgan ekan. Men aytam bunda bir xaylakarlik yo'qmikan degan ko'nglimda azrakkina barishib qoldi. Yo'q hisobetinde bir nominatsiyaga bir psevdonim bilan ikki she'rni da berib bo'lgan bo'lar edi. Endi men bahas uchun aytmay bu qiziqsinim turlarini söyleyeyim o'zimdan. Endi natijasına kelganda men bu ixlos ko'nglimdan aytam, bu bayga bizni borib chiqdi deb. Agarda 29 yozma kelib 30 jinguvchi belgilashak, u vaqtda o'kinishli bo'lar edi. Qara, yo'q ekan bizda shoirlar, adiblar, yo'q ekan bizda yozuvchilar deb aytar eding. Bu ishlarda 1000 ga yaqin o'sha yozma kelgan ekan. Bu baygada qatnashuv bu bizning millatimizda ne qadar ruhiy boylik, ne qadar talant egalari borligini bilgansiz. Demak, hech shaksiz bu bayga davom etarga deyish. Men sizga bugun va'da beraman. Albatta biz uni davom etashakmiz. Endi aning nindidir ijodiy nishkaliklarini hisobga olib, o'zgarishlar, yangi taqdimlar kiritilga bizning yozuvchilar birligining fikrlari bor ekan. Hech shaksiz bu fikrlarni birgalab qarab, shunga ko'ra jingsizg'anib jinguvchi bo'lganlar endi tog'a jinglarlarni aytaman. Endi jingmaganlarga yangidan jingu yo'llash uchun mumkinlik bor degan siz. Shunga ko'ra ixlos bilan barchamizni qatlayim, birga bo'laylik. Ham shu televiziya yozmishi uchun bir soatda birga kurashaylik. Rahmat. Jingilgan kireshdan to'ymas deydi. Şulay deb şiir nominatsiyasında birinchi o'rin Liliya G'ibadullina Navruzbek pseudonimi bilan Kun qo'yila Uyshan tarazlarga degan she'r uchun. İkinci o'rin Liliya G'ibadullina Sho'nqar pseudonimi Qush yo'li degan asar uchun. Xizmati borning hurmati bor jamoat. O'rishlar tilaymiz. Üçüncü o'rinda Farsiya Zinnurova Qoshqari pseudonimi Tug'an tilim degan asar uchun. Birinchi o'rin Liliya G'ibadullina Ahmad pseudonimi ostida G'ali Rahim poemasi bilan. Liliya G'ibadullina İkinci o'rin Rafiz Qurban G'uriya pseudonimi ostida Qozon poemasi bilan.
Üçüncü orun poema nominasyasında Murat Kabirov Kof psevdonim ostida avtomat hem şiir defteri poeması. Murat Kabirov. Hikaye nominasyasında birinci orun Rüzel Muhammedşin, Bukhara Meclisi, Valiler hikayesi. Rüzel Muhammedşin karşı kilemedi, lakin böyle ama tapşırılır diye biliyoruz, avrıydı. İkinci orun Leysen Nizamova, Nizam, Tile diyen eser için. Üçüncü orun İlsiyar İksanova, İşmet pseudonimi, Matem. Eseri düşün. Kızanız İlsiyar hakkında bu şurada katlaş kalmadı. Devam ederiz. Povest nominasyası. Birinci orun Naila Farisova, Öksüz Bala. Ütte indi diyen povest için. İkinci orunda Marat Kadirov, Marka, Diksingire diyen povest için. Karışlıklı jimişlere dağıtlar. Tebrikliyiz, hem hoşlar diliyiz. Üçüncü orun Halil İbrahim, Bala, İsimlik diyen povest için. Şiir nominasyası Üsmürler Edebiyatı'na girişeriz. Birinci orunda şulay yok, rakip geçerine Halil İbrahim, Muzey pseudonimi iPhone, Patifon diyen eser için. Büleklerine hayal üstüne inanmayamız da. Tebrikliyiz. Şiir nominasyasında Üstünler Edebiyatı boyunca ikinci orun Yıldız Şarapova. Şiksizlik bilgisi bilen pseudonim olan oyuncuna medalle etti. Tebrikliyiz. Doğrulursan. Üçüncü orun Gülüse Battalova, Sabi Akılı, Jilekte diyen şiir için. Hikaye nominasyasına düşeriz. Üsmürler Edebiyatı. Birinci orunda Güzel Edhem. Somalay'ın pseudonimi ostida Afrika'da Rengi Hüsemi hikayesi bilir. Güzel Edhem. Kutluyoruz sizi. İkinci orunda da Güzel Edhem. Valla üniversiteden aslında bu yılın Jilet Temi hikayesi bilir. Üçüncü orun Leysen Abdurrahmanova. Nisan Ehetin Friend. Pseudonim aslında benim dostum var idi. Bilen hikayesi. Leysen Abdurrahmanova. İngiliz tilli avtorlarımız Yusuf Çıgı Hüseyin'dir. Povest nominasyası Üsmürler Edebiyatı. Birinci orun Liliya Gıbadullina, Hamis Safiullin diyen tahallüs bilen 5. Gümür diyen eser için.
Kutlu olsun, devamlı olsun. Әлеге номинацияда икенче урынны яулый Алмаз Гыймадиев, Тимер Булат псевдонимы киләчәктән килгән малай повесте. Тәбрикләйбез, Алмаз дустым. Devamlı olsun. Üçüncü урын Илдус Диндаров, Ризабетдин тәхәллүсе белән Ак төннәрнең кара көннәре повесте. Şiir nominasyasına düşeriz. Balalar Edebiyatı birinci uğrunu yolladı Enver Şerifov. Şumar psevdonim astında Min Bit Totar balası şiir bilen. Enver Şerifov kızganışka başı kile almadı bugün. Bülegen topşırırız. İkinci uğrunda Liliya Fettahova. Ahmet psevdonim astında Sualcan şiir için Liliya Fettahova biletlenen. Üçüncü uğrunda Gülnaz Gafarova. Hayrulina diyen psevdonim aslında icat etken Yoğun familiyası Gafarova Hayrulina Nazgül psevdonim aslında icat etken Şırşılı Oş şiiri için. Yırakta yaşı kilermadı kızmanışma. Hikaye nominasyasına kirişemiz Balalar Edebiyatı. Birinci urun Liliya Fettahova, El Ahmet, Telefon iyesi diyen hikaye. Kutlayımız devamlı olsun. İkinci urunda Polat İbrahim, kitap satışı, Azaliye yazmaları. Devamlı olsun. Üçüncü urunda Fatima Gülmendinova, Hünariye. Güzel ise bitken şey hikayesi. Tebrikliyiz, oğuşlar dilimiz hem elbette en sonlu nominasyaya kireriz. Roman nominasyası. Birinci urun Zülfet Hakim, Elif Girmen psevdonimi bir saatda necha mezgil bor. O'zingizning tabriklaymiz. Tebriklaymiz hem Zülfet Efendi'ye zo'r o'qishlar, yangi quvonchlar, yangi qaynar ilhom tilab qolamiz. İkinci urun Firdus Gıymaldinov, Sabirullah psevdonimi. Urda Xoni O'zbek romani. Tebrikliyiz. Üçüncü urun Ravil Sabır, Avul Merkez psevdonimi. Fəxrini öldürüb taşladılar degan ma'nali isim bilan atalgan roman üçün. Tebrikliyiz. Hoşlar. İzmir Rahmet. Terbarçağızdan. Tilaşılğaç üst tilinde ayta olsam әни дип, tilaşılğaç üst tilinde ayta olsam әти дип, gözlerine yaşlar tığılmaz. Doğan tilin әлі бұл болмaz. Son minutta ayta alsam әни дип, son minutta üst tilinde ayta alsam әти дип, gözlerine yaşlar tığılır. Doğan tilin әлі şol bulur. Şair Zülfet'nin Tuğan Til Hakkında şiirindeki gibi
Ана телебезне гомеребез буена яклап, саклап, үзебездән соң киләчәк буыннарга тапшыру нияте белән яшәсәк иде. Бүгенге чарабызда катнашучыларны барысында оештыручыларга да, җиңүчеләргә дә, кунакларыбызга да зур рәхмәтебезне белдерәбез. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк, иҗат чишмәгез саепмасын, алга таба да телебезне үстерик, байытык иншалла. Матур итеп кичәбезне туган тел җыры белән тәмамларга рөхсәт итегез. Барыгызга да бик зур рәхмәт, кайнар илһамнар, сөенечле матур гомер, саулык, сәламәтлек.